क्लास 10 साइंस चैप्टर 3 मैटल्स एंड नॉन मैटल्स धातां अते अधातां। फस्ट टॉपिक फिजिकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ मैटल्स एंड नॉन मैटल्स। धातां अते अधातां दे भौतिक गुण। मैटल्स ते नॉन मैटल्स विच डिफरेंस देखांगे डिपेंडिंग ऑन देयर फिजिकल प्रॉपर्टीज़। फस्ट पॉइंट लस्टर। लस्टर हुंदी है चमक। मैटल्स दा जिहड़ा सरफेस आ शाइनी हुंदा, चमक हुंदी है सरफेस ते। एग्जाम्पल गोल्ड सिल्वर। नॉन मैटल्स का सरफेस शाइनी नहीं हुंदा। एग्जाम्पल फॉस्फोरस। इस एक एक्सैप्शन आ गई। एक्सैप्शन मतलब इस तो इलावा। एक्सैप्शन आ आयोडीन। आयोडीन का सरफेस शाइनी हुंदा। सैकेंड हार्डनैस। हार्डनैस कठोरता। मैटल्स जिहड़े ने हार्ड हुंदे आ आम तौर ते। एग्जाम्पल आयरन कॉपर। इहदे च एक्सैप्शन सोडियम पोटाशियम लिथियम। इन्हां नूं नाइफ नाल कट कर सकते हैं। नॉन मैटल्स आर जनरली सॉफ्ट। ये सॉफ्ट होंगे, नरम होंगे। ये एक्सैप्शन है डायमंड। डायमंड हार्ड होंगे। थर्ड स्टेट। स्टेट होंगी अवस्था। मैटल्स एग्जिस्ट इन सॉलिड स्टेट। धातां ठोस अवस्था विच मिलदियां ने। एक्सैप्शन है ये मरकरी। मरकरी लिक्विड फॉर्म च होंदी है। नॉन मैटल्स जनरली एग्जिस्ट इन सॉलिड एंड गैसीय स्टेट। आम तौर पर ये ठोस और गैस अवस्था विच होंदियां ने। ये एक्सैप्शन आ ब्रोमीन। नॉन मैटल्स विच एक्सैप्शन ब्रोमीन आ जिहड़ी लिक्विड फॉर्म विच होंदी आ। फोर्थ मैलीबिलिटी। मैलीबिलिटी होंदी है कुटीन योग्यता, जिन्होंने आपां कुट के किसी हैमर की हैल्प दे नाल कुट के जिन्होंने शीट्स विच कन्वर्ट कर सकते हैं, पतलियां चादरां विच बना सकते हैं। मैटल्स कैन बी बीटन इनटू थिन शीट्स। मैटल्स नूं असीं शीट्स विच कुट के असीं चादरां जिहड़ियां पतलियां चादरां बना सकते हैं उन्हां दियां। एग्जाम्पल गोल्ड एंड सिल्वर। गोल्ड ते सिल्वर की ने मोस्ट मैलेबल मैटल्स ने। नॉन मैटल्स आर नॉन मैलेबल। इन्हां नूं नहीं कन्वर्ट कर सकते शीट्स विच। शीट्स नहीं बना सकते इन्हां दी। फिफ्थ डक्टिलिटी। डक्टिलिटी हुंदी है खिचीण योग्यता, जिन्हां नूं खिच के बरीक तारां बनाईਆਂ जा सकदियां ने। मैटल्स कैन बी ड्रॉन इनटू थिन वायर्स। इन्हां नूं वायर्स बना सकते हैं आपां मैटल्स दियां। एग्जाम्पल कॉपर एलूमीनीयम। नॉन मैटल्स आर नॉन डक्टाइल। ये नॉन डक्टाइल हुंदे आ। सिक्स्थ पॉइंट कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलैक्ट्रीसिटी। ताप ਅਤੇ बिजली ਦੇ चालक। मैटल ਜਿਹੜੇ धातां ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ ਇਹ सुचालक ਹੁੰਦੀਆਂ। हीट एंड इलैक्ट्रीसिटी ताप ਅਤੇ चालक ਦੇ सुचालक ਹੁੰਦੀਆਂ, मतलब गुड कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलैक्ट्रीसिटी ਹੁੰਦੇ ਆ। एग्जाम्पल सिल्वर कॉपर आर बेस्ट कंडक्टर ऑफ इलैक्ट्रीसिटी। नॉन मैटल्स पुअर कंडक्टर ਹੁੰਦੇ ਨੇ हीट ਤੇ इलैक्ट्रीसिटी ਦੇ, मतलब कि कुचालक ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਇਹ 'ਚ एक्सैप्शन आ ग्रेफाइट। बाकी तो पुअर कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलैक्ट्रीसिटी होंगे। ग्रेफाइट की है गुड कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलैक्ट्रीसिटी आ। सैवंथ डेंसिटी एंड मैल्टिंग पॉइंट। घनता ते पिघलन अंक। घनता की हुंदी है कि पार्टिकल्स ने जिहड़े नेड़े नेड़े होणगे, या फिर आपां नूं मास नाल रिलेट कर सकते हैं कि क्योंकि डेंसिटी का फॉर्मूला हुंदा मास अपॉन वॉल्यूम। मास ज़्यादा होगा तो उसकी डेंसिटी भी ज़्यादा होगी। मैटल्स की हुंदे इन्हां दी डेंसिटी ज़्यादा हुंदी आ ते मेल्टिंग पॉइंट भी हाई हुंदा है। तो ये एक एक्सैप्शन है मेल्टिंग पॉइंट से कि गैलीयम आ जिहड़ा इहदा मेल्टिंग पॉइंट हाई नहीं हुंदा, इहदा लो मेल्टिंग पॉइंट हुंदा। नॉन मैटल्स लो डेंसिटी हुंदी उन्हां दी ते लो मेल्टिंग पॉइंट। एट्थ सनोरस। सनोरस मीनस के सुरीली धुनी। मैटल्स आर सनोरस। साउंड प्रोड्यूस करते हैं मैटल्स। वैन मैटल स्ट्राइक टू अ हार्ड सरफेस दे प्रोड्यूस साउंड। मैटल के सरफेस से अगर आप स्ट्राइक करिए तो वो साउंड प्रोड्यूस करते हैं। नॉन मैटल्स आर नॉन सनोरस। ये साउंड नहीं प्रोड्यूस करते। नाइनथ ऑक्साइड। ऑक्साइड ਜਿਹੜੇ मैटल्स ऑक्साइड्स बनाते हैं बेसिक नेचर के होंगे। नॉन मैटल्स ਜਿਹੜੇ ऑक्साइड्स बनाएंगे वो एसिडिक नेचर के होंगे। मैटैलिक ऑक्साइड विच एग्जाम्पल सोडियम ऑक्साइड कैल्शियम ऑक्साइड मैगनीशियम ऑक्साइड। इन्हां दा नेचर किवें चैक कर सकते हैं। इनू अगर वाटर विच डिजोल्व करांगे तो बेस बनाउणगे। तो नॉन मैटैलिक ऑक्साइड्स। नॉन मैटल कार्बन ऑक्सीजन नाल रिएक्ट करके उन्हें की बना लिया नॉन मैटैलिक ऑक्साइड। तो अगर आप इनू वाटर विच डिजोल्व करांगे तो एसिड बनाउणगे। मैटल्स विच एक्सैप्शन एलूमीनीयम ऑक्साइड जिंक ऑक्साइड जिहड़े कि एम्फोटेरिक ऑक्साइड हुंदे, जिन्हां बारे आपां लेटर डिस्कस करांगे। तो नॉन मैटल्स विच एक्सैप्शन आ वाटर दी न्यूट्रल। नैक्सट टॉपिक कैमिकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ मैटल्स। धातां दे रसायनिक गुण। फस्ट रिएक्शन ऑफ मैटल विद एयर। धातां दी हवा नाल किरिया।
ਰਿਐਕਸ਼ਨ ਜਦੋਂ ਏਅਰ ਨਾਲ ਹੋ ਰਹੀ ਹੋਵੇ ਇਟ ਮੀਨਸ ਕਿ ਉਹ ਆਕਸੀਜਨ ਨਾਲ ਰਿਐਕਟ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਮੈਟਲ ਪਲੱਸ ਆਕਸੀਜਨ, ਮੈਟਲ ਆਕਸੀਜਨ ਨਾਲ ਰਿਐਕਟ ਕਰਕੇ ਕੀ ਫਾਰਮ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਮੈਟਲ ਆਕਸਾਈਡ। ਧਾਤ ਦੀ ਆਕਸੀਜਨ ਨਾਲ ਕਿਰਿਆ ਹੋ ਕੇ ਧਾਤ ਆਕਸਾਈਡ ਬਣ ਰਹੇ ਨੇ। ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ, ਮੈਟਲ ਲਿੱਤੀ ਆ ਕਾਪਰ, ਆਕਸੀਜਨ ਨਾਲ ਰਿਐਕਟ ਕਰਕੇ ਮੈਟਲ ਆਕਸਾਈਡ ਕਿਹੜਾ ਬਣ ਰਿਹਾ, ਕਾਪਰ ਆਕਸਾਈਡ। ਡਿਫਰੈਂਟ ਮੈਟਲਸ ਸ਼ੋ ਡਿਫਰੈਂਟ ਰਿਐਕਟੀਵਿਟੀਜ਼ ਟੂਵਰਡਸ ਆਕਸੀਜਨ। ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਧਾਤਾਂ ਦੀ ਅਲੱਗ ਰਿਐਕਟੀਵਿਟੀ ਹੋਊਗੀ, ਕਿਰਿਆ ਹੋਊ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਅਲੱਗ ਆਕਸੀਜਨ ਦੇ ਨਾਲ। ਫਸਟ ਜਿਹੜਾ ਸੋਡੀਅਮ ਅਤੇ ਪੋਟਾਸ਼ੀਅਮ ਹੈ ਇਹ ਏਅਰ ਨਾਲ ਰਿਐਕਟ ਕਰਕੇ ਫਾਇਰ ਕੈਚ ਕਰਦੇ ਆ, ਤਾਂ ਕਰਕੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੈਰੋਸੀਨ ਆਇਲ ਵਿੱਚ ਇਮਰਸ ਡੁਬੋ ਕੇ ਰੱਖਿਆ ਜਾਂਦਾ। ਸੈਕਿੰਡ, ਮੈਗਨੀਸ਼ੀਅਮ, ਐਲੂਮੀਨੀਅਮ, ਜ਼ਿੰਕ, ਲੈਡ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਸਰਫੇਸ 'ਤੇ ਇੱਕ ਆਕਸਾਈਡ ਦੀ ਲੇਅਰ ਬਣ ਜਾਂਦੀ ਆ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਅੱਗੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫਰਦਰ ਹੋਰ ਆਕਸੀਡੇਸ਼ਨ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਚਾਉਂਦੀ ਆ, ਆਕਸੀਕਰਨ ਨਹੀਂ ਹੋਣ ਦਿੰਦੀ ਆ ਹੋਰ। ਥਰਡ, ਆਇਰਨ ਡਸ ਨਾਟ ਬਰਨ ਔਨ ਹੀਟਿੰਗ, ਲੋਹਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨੂੰ ਹੀਟ ਕਰੇ ਅਤੇ ਉਹਨੇ ਬਰਨ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ, ਬਟ ਆਇਰਨ ਫੀਲਿੰਗਸ ਇਹਦੇ ਲੋਹੇ ਦਾ ਚੂਰਾ ਇਹ ਬਰਨ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਨੈਕਸਟ, ਕਾਪਰ ਡਸ ਨਾਟ ਬਰਨ ਬਟ ਕੋਟਿਡ ਵਿਦ ਬਲੈਕ ਕਾਪਰ ਆਕਸਾਈਡ, ਕਾਪਰ ਬਰਨ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਬਟ ਉਹਦੇ 'ਤੇ ਇੱਕ ਕੋਟਿੰਗ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਆ, ਇੱਕ ਲੇਅਰ ਬਣ ਜਾਂਦੀ ਆ ਬਲੈਕ ਕਾਪਰ ਆਕਸਾਈਡ। ਗੋਲਡ ਅਤੇ ਸਿਲਵਰ ਆਕਸੀਜਨ ਨਾਲ ਰਿਐਕਟ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ। ਸੈਕਿੰਡ, ਰਿਐਕਸ਼ਨ ਆਫ ਮੈਟਲ ਵਿਦ ਵਾਟਰ, ਧਾਤ ਦੀ ਪਾਣੀ ਨਾਲ ਕਿਰਿਆ, ਮੈਟਲ ਪਲੱਸ ਵਾਟਰ, ਧਾਤ ਪਾਣੀ ਨਾਲ ਕਿਰਿਆ ਕਰਕੇ ਕੀ ਬਣਾ ਰਿਹਾ, ਜਾਂ ਮੈਟਲ ਆਕਸਾਈਡ ਜਾਂ ਮੈਟਲ ਹਾਈਡਰੋਕਸਾਈਡ ਬਣਾਊ ਪਲੱਸ ਹਾਈਡਰੋਜਨ। ਮੈਟਲ ਆਕਸਾਈਡ ਮਤਲਬ ਕਿ ਮੈਟਲ ਦੇ ਨਾਲ ਆਕਸੀਜਨ ਲੱਗੂਗੀ, ਮੈਟਲ ਜੇ ਹਾਈਡਰੋਕਸਾਈਡ ਬਣਾ ਰਹੇ ਆ ਤਾਂ ਮੈਟਲ ਦੇ ਨਾਲ OH ਲੱਗਿਆ ਹੋ। ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ, ਸੋਡੀਅਮ ਵਾਟਰ ਨਾਲ ਰਿਐਕਟ ਕਰਕੇ ਸੋਡੀਅਮ ਹਾਈਡਰੋਕਸਾਈਡ ਪਲੱਸ ਹਾਈਡਰੋਜਨ ਗੈਸ ਫਾਰਮ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਇੱਥੇ ਹੁਣ OH ਲੱਗਿਆ ਮੈਟਲ ਦੇ ਨਾਲ, ਮੈਟਲ ਸੋਡੀਅਮ ਉਹਦੇ ਨਾਲ OH ਲੱਗਿਆ ਮਤਲਬ ਕਿ ਮੈਟਲ ਹਾਈਡਰੋਕਸਾਈਡ ਬਣਿਆ, ਇੱਥੇ ਸੋਡੀਅਮ ਹਾਈਡਰੋਕਸਾਈਡ ਬਣਿਆ। ਅਤੇ ਮੈਟਲ ਆਕਸਾਈਡ ਕਿੱਦਾਂ ਬਣਦਾ, ਜ਼ਿੰਕ ਵਾਟਰ ਨਾਲ ਰਿਐਕਟ ਕਰਕੇ ZNO ਜ਼ਿੰਕ ਆਕਸਾਈਡ, ਮੈਟਲ ਹੈਗੇ ਜ਼ਿੰਕ, ਜ਼ਿੰਕ ਆਕਸਾਈਡ ਬਣਾ ਰਿਹਾ ਪਲੱਸ ਹਾਈਡਰੋਜਨ। ਇਹਦੇ 'ਚ ਡਿਫਰੈਂਟ ਮੈਟਲ ਰਿਐਕਟ ਵਿਦ ਡਿਫਰੈਂਟ ਫਾਰਮ ਆਫ ਵਾਟਰ। ਇਹਦੇ 'ਚ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਧਾਤਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਹ ਪਾਣੀ ਦੇ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਫਾਰਮ ਦੇ ਨਾਲ ਕਿਵੇਂ ਕਿਰਿਆ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਫਸਟ, ਸੋਡੀਅਮ, ਪੋਟਾਸ਼ੀਅਮ, ਕੈਲਸ਼ੀਅਮ, ਇਹ ਠੰਡੇ ਪਾਣੀ ਨਾਲ ਰਿਐਕਟ ਕਰਦੀਆਂ ਕੋਲਡ ਵਾਟਰ ਦੇ ਨਾਲ। ਸੈਕਿੰਡ, ਐਲੂਮੀਨੀਅਮ, ਆਇਰਨ, ਜ਼ਿੰਕ, ਇਹ ਸਟੀਮ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਭਾਫ ਨਾਲ ਕਿਰਿਆ ਕਰਦੇ ਆ, ਭਾਫ ਨਾਲ ਰਿਐਕਟ ਕਰਦੇ ਆ। ਮੈਗਨੀਸ਼ੀਅਮ ਰਿਐਕਟ ਵਿਦ ਹੌਟ ਵਾਟਰ, ਮੈਗਨੀਸ਼ੀਅਮ ਹੌਟ ਵਾਟਰ ਨਾਲ ਰਿਐਕਟ ਕਰਦੀ ਆ ਗਰਮ ਪਾਣੀ ਨਾਲ। ਕੈਲਸ਼ੀਅਮ ਐਂਡ ਮੈਗਨੀਸ਼ੀਅਮ ਫਲੋਟ ਔਨ ਵਾਟਰ ਸਰਫੇਸ ਐਜ਼ ਬਬਲਸ ਆਫ ਹਾਈਡਰੋਜਨ ਸਟਿਕ ਟੂ ਦੇਅਰ ਸਰਫੇਸ, ਹਾਈਡਰੋਜਨ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਬਬਲਸ ਅਗਰ ਸਰਫੇਸ 'ਤੇ ਆਉਂਦੇ ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਕੈਲਸ਼ੀਅਮ ਅਤੇ ਮੈਗਨੀਸ਼ੀਅਮ ਵੀ ਵਾਟਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਫਲੋਟ ਕਰਦੇ ਆ, ਉੱਤੇ ਤੈਰਨ ਲੱਗ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਗੋਲਡ, ਸਿਲਵਰ, ਕਾਪਰ, ਲੈਡ, ਇਹ ਪਾਣੀ ਨਾਲ ਰਿਐਕਟ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ। ਥਰਡ ਇਜ਼ ਰਿਐਕਸ਼ਨ ਆਫ ਮੈਟਲਸ ਵਿਦ ਐਸਿਡਸ, ਧਾਤਾਂ ਦੀ ਤੇਜ਼ਾਬਾਂ ਨਾਲ ਕਿਰਿਆ, ਮੈਟਲ ਪਲੱਸ ਡਿਲਿਊਟ ਐਸਿਡ, ਧਾਤ ਪਲੱਸ ਤੇਜ਼ਾਬ ਦੋਨੋਂ ਰਿਐਕਟ ਕਰਕੇ ਕੀ ਬਣਾਉਂਦੇ ਆ, ਸਾਲਟ ਪਲੱਸ ਹਾਈਡਰੋਜਨ, ਲੂਣ ਪਲੱਸ ਹਾਈਡਰੋਜਨ। ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ, ਆਇਰਨ, ਮੈਟਲ ਆਇਰਨ ਲਿੱਤੀ ਆ ਪਲੱਸ ਡਿਲਿਊਟ ਐਸਿਡ ਕਿਹੜਾ ਲਿੱਤਾ, HCl ਹਾਈਡਰੋਕਲੋਰਿਕ ਐਸਿਡ, ਰਿਐਕਟ ਕਰਨਗੇ ਕੀ ਫਾਰਮ ਕਰਦੇ ਆ, ਸਾਲਟ, ਆਇਰਨ ਕਲੋਰਾਈਡ ਪਲੱਸ ਹਾਈਡਰੋਜਨ। ਇੱਥੇ ਆਇਰਨ ਨੇ ਹਾਈਡਰੋਜਨ ਨੂੰ ਡਿਸਪਲੇਸ ਕਰਤਾ ਅਤੇ ਉਹਦੀ ਪਲੇਸ 'ਤੇ ਆ ਗਿਆ। ਬੁੱਕ 'ਚ ਰਿਐਕਟੀਵਿਟੀ ਸੀਰੀਜ਼ ਆ, ਲਰਨ ਕਰਨੀ ਹੈ ਤੁਸੀਂ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਮੋਸਟ ਰਿਐਕਟਿਵ ਮੈਟਲਸ ਉੱਪਰ ਹੋਣਗੀਆਂ ਅਤੇ ਲੀਸਟ ਰਿਐਕਟਿਵ ਮੈਟਲਸ ਨੀਚੇ। ਟੌਪ ਟੂ ਬੋਟਮ ਰਿਐਕਟੀਵਿਟੀ ਜਿਹੜੀ ਇਹਦੀ ਡਿਕਰੀਜ਼ ਹੁੰਦੀ ਆ, ਜਿਹੜੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਰਿਐਕਟਿਵ ਮੈਟਲਸ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਘੱਟ ਰਿਐਕਟਿਵ ਮੈਟਲਸ ਨੂੰ ਡਿਸਪਲੇਸ ਕਰ ਦਿੰਦੀਆਂ ਨੇ। ਜਿਵੇਂ ਹੁਣੇ ਆਪਾਂ ਰਿਐਕਸ਼ਨ 'ਚ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ ਆਇਰਨ ਨੇ ਹਾਈਡਰੋਜਨ ਨੂੰ ਡਿਸਪਲੇਸ ਕਰਤਾ ਸੀ ਕਿਉਂਕਿ ਆਇਰਨ ਆ ਉਹ ਹਾਈਡਰੋਜਨ ਨਾਲੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਰਿਐਕਟਿਵ ਆ। ਫੋਰਥ ਇਜ਼ ਰਿਐਕਸ਼ਨ ਆਫ ਮੈਟਲਸ ਵਿਦ ਸੋਲਿਊਸ਼ਨ ਆਫ ਅਦਰ ਮੈਟਲ ਸਾਲਟ, ਧਾਤੂ ਲੂਣਾਂ ਦੇ ਘੋਲਾਂ ਨਾਲ ਧਾਤਾਂ ਦੀ ਕਿਰਿਆ। ਮੈਟਲ A ਰਿਐਕਟ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਸਾਲਟ ਸੋਲਿਊਸ਼ਨ B ਦੇ ਨਾਲ ਅਤੇ ਕੀ ਫਾਰਮ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਸਾਲਟ ਸੋਲਿਊਸ਼ਨ A ਪਲੱਸ ਮੈਟਲ B, ਮੈਟਲ A ਧਾਤ A ਲਈ ਕੋਈ ਪਲੱਸ ਧਾਤ B ਦੇ ਲੂਣਾਂ ਦਾ ਘੋਲ
ਰਿਐਕਟ ਕਰਕੇ ਕੀ ਬਣਾ ਰਹੇ ਨੇ, ਧਾਤ A ਦੇ ਲੂਣਾ ਦਾ ਘੋਲ ਪਲੱਸ ਧਾਤ B। ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਆਇਰਨ, ਮੈਟਲ ਲੈ ਲਈ ਆਇਰਨ, ਅਤੇ ਸੋਲਟ ਸੋਲਿਊਸ਼ਨ ਕਾਪਰ ਸਲਫੇਟ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਾਪਰ ਨੂੰ ਆਇਰਨ ਨੇ ਡਿਸਪਲੇਸ ਕਰਤਾ ਕਿਉਂਕਿ ਜ਼ਿਆਦਾ ਰਿਐਕਟਿਵ ਆ ਕਾਪਰ ਨਾਲੋਂ, ਤਾਂ ਕੀ ਬਣ ਗਿਆ, ਸੋਲਟ ਸੋਲਿਊਸ਼ਨ ਕਿਹੜਾ ਬਣਿਆ, ਫੈਰਸ ਸਲਫੇਟ ਪਲੱਸ ਮੈਟਲ B ਕਿਹੜੀ ਆ, ਕਾਪਰ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਟੌਪਿਕ ਆ ਐਮਫੋਟੈਰਿਕ ਆਕਸਾਈਡ। ਐਮਫੋਟੈਰਿਕ ਆਕਸਾਈਡ ਕੀ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਮੈਟਲ ਆਕਸਾਈਡਸ ਵਿਚ ਰਿਐਕਟ ਵਿਦ ਬੋਥ ਐਸਿਡਸ ਐਜ਼ ਵੈਲ ਐਜ਼ ਬੇਸਿਸ। ਮੈਟਲ ਆਕਸਾਈਡਸ ਜਿਹੜੇ ਰਿਐਕਟ ਕਰ ਸਕਦੇ ਐਸਿਡਸ ਦੇ ਨਾਲ ਵੀ, ਬੇਸਿਸ ਦੇ ਨਾਲ ਵੀ, ਅਤੇ ਉਹ ਕੀ ਬਣਾ ਰਹੇ ਨੇ, ਸੋਲਟ ਐਂਡ ਵਾਟਰ, ਉਹਨੂੰ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਐਮਫੋਟੈਰਿਕ ਆਕਸਾਈਡਸ। ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਜ਼ਿੰਕ ਆਕਸਾਈਡ, ਐਲੂਮੀਨੀਅਮ ਆਕਸਾਈਡ। ਇਹ 'ਚ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਆ ਐਲੂਮੀਨੀਅਮ ਆਕਸਾਈਡ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਐਸਿਡ ਦੇ ਨਾਲ ਰਿਐਕਟ ਕਰਨਾ ਅਤੇ ਫਿਰ ਬੇਸ ਦੇ ਨਾਲ। ਐਲੂਮੀਨੀਅਮ ਆਕਸਾਈਡ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਐਸਿਡ ਨਾਲ ਰਿਐਕਟ ਕੀਤਾ ਤਾਂ ਕੀ ਬਣਿਆ, ਉਹ ਸੋਲਟ ਪਲੱਸ ਵਾਟਰ, ਐਲੂਮੀਨੀਅਮ ਕਲੋਰਾਈਡ ਪਲੱਸ ਵਾਟਰ। ਅਤੇ ਐਲੂਮੀਨੀਅਮ ਆਕਸਾਈਡ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਬੇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਰਿਐਕਟ ਕੀਤਾ ਤਾਂ ਕੀ ਬਣਿਆ, ਸੋਡੀਅਮ ਐਲੂਮੀਨੀਅਮ ਆਕਸਾਈਡ ਪਲੱਸ ਵਾਟਰ। ਇਹ ਸੋਲਟ ਆ, ਸੋਲਟ ਬਣ ਰਿਹਾ, ਸੋਲਟ। ਨੈਕਸਟ ਇਜ਼ ਰਿਐਕਸ਼ਨ ਆਫ ਮੈਟਲਸ ਵਿਦ ਨੋਨ ਮੈਟਲਸ। ਧਾਤਾਂ ਦੀ ਅਧਾਤਾਂ ਨਾਲ ਕਿਰਿਆ। ਰਿਐਕਟੀਵਿਟੀ ਆਫ ਐਲੀਮੈਂਟਸ ਇਜ਼ ਦਾ ਟੈਂਡੈਂਸੀ ਟੂ ਅਟੇਨ ਅ ਕੰਪਲੀਟਲੀ ਫਿਲਡ ਵੈਲੈਂਸ ਸ਼ੈਲ। ਐਲੀਮੈਂਟਸ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਰਿਐਕਟੀਵਿਟੀ ਆ ਉਹਦੀ ਸਮਰੱਥਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਆਪਣਾ ਵੈਲੈਂਸ ਸ਼ੈਲ ਆ ਉਹਨੂੰ ਕੰਪਲੀਟਲੀ ਫਿਲਡ ਰੱਖ ਸਕਣ। ਮੈਟਲਸ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨ ਲੂਜ਼ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਆ। ਮੈਟਲਸ ਦੀ ਟੈਂਡੈਂਸੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨ ਲੂਜ਼ ਕਰ ਸਕਦੇ ਆ, ਤਾਂ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨ ਡੋਨਰ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਆ। ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਨੇਚਰ ਕਿੱਦਾਂ ਦਾ ਹੋਊਗਾ, ਫਿਰ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨ ਲੂਜ਼ ਕਰਦੇ ਆ ਤਾਂ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋ ਪੋਜ਼ੀਟਿਵ ਨੇਚਰ ਹੁੰਦਾ। ਫਰੋਮ ਦੇਅਰ ਵੈਲੈਂਸ ਸ਼ੈਲ ਟੂ ਫੋਰਮ ਅ ਕੈਟਾਇਨ। ਅਤੇ ਉਹ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨ ਲੂਜ਼ ਕਰਕੇ ਆਪਣੇ ਕੀ ਫੋਰਮ ਕਰਦੇ ਆ, ਕੈਟਾਇਨ ਫੋਰਮ ਕਰਦੇ ਆ, ਮਤਲਬ ਪੋਜ਼ੀਟਿਵ ਚਾਰਜ ਆ ਜਾਂਦਾ ਉਹਨਾਂ 'ਤੇ। ਫੋਰ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਸੋਡੀਅਮ, ਸੋਡੀਅਮ ਦਾ ਐਟੋਮਿਕ ਨੰਬਰ 11, ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨਿਕ ਕਨਫੀਗਰੇਸ਼ਨ 281। 1 ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨ ਇਹ ਈਜ਼ੀਲੀ ਲੂਜ਼ ਕਰ ਸਕਦੀ ਆ ਇਹ ਵਾਲੀ ਮੈਟਲ, ਅਤੇ ਇਹ 'ਤੇ ਪੋਜ਼ੀਟਿਵ ਚਾਰਜ ਆ ਜਾਓ। ਇੱਕ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨ ਲੂਜ਼ ਕਰਤਾ ਸੋਡੀਅਮ ਨੇ, ਅਤੇ ਇਹਦੀ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨਿਕ ਕਨਫੀਗਰੇਸ਼ਨ ਰਹਿ ਗਈ 28, ਅਤੇ ਇੱਕ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨ ਲੂਜ਼ ਕਰਤਾ, ਠੀਕ ਹੈ। ਅਤੇ ਕੀ ਫੋਰਮ ਹੋ ਗਿਆ, ਕੈਟਾਇਨ ਫੋਰਮ ਹੋ ਗਿਆ। ਨੋਨ ਮੈਟਲਸ ਗੇਨ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨ, ਨੋਨ ਮੈਟਲਸ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨ ਗੇਨ ਕਰਦੇ ਆ ਇਨ ਦੇਅਰ ਵੈਲੈਂਸ ਸ਼ੈਲ ਟੂ ਫੋਰਮ ਐਨਾਇਨ। ਅਤੇ ਐਨਾਇਨ ਬਣਾਉਂਦੇ, ਐਨਾਇਨ ਮਤਲਬ ਜਿਨ੍ਹਾਂ 'ਤੇ ਨੈਗੇਟਿਵ ਚਾਰਜ ਆਉਂਦਾ। ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨ ਗੇਨ ਕਰਦੇ ਆ ਤਾਂ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨ ਐਕਸੈਪਟਰ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਇਹ, ਅਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਨੇਚਰ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨੈਗੇਟਿਵ ਹੁੰਦਾ। ਇਹਦੇ 'ਚ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਕਲੋਰੀਨ, ਕਲੋਰੀਨ ਦਾ ਐਟੋਮਿਕ ਨੰਬਰ 17, ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨਿਕ ਕਨਫੀਗਰੇਸ਼ਨ 287, ਅਤੇ ਇੱਕ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨ ਇੱਥੇ ਇੱਕ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨ ਇਹ ਗੇਨ ਕਰਕੇ ਐਕਸੈਪਟ ਕਰਕੇ ਆਪਣੇ ਵੈਲੈਂਸ ਸ਼ੈਲ ਨੂੰ ਕੰਪਲੀਟ ਕਰ ਸਕਦੇ ਆ। ਕਲੋਰੀਨ ਨੇ ਇੱਕ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨ ਗੇਨ ਕਰ ਲਿਆ ਅਤੇ ਉਹ 'ਤੇ ਨੈਗੇਟਿਵ ਚਾਰਜ ਆ ਗਿਆ, ਐਨਾਇਨ ਫੋਰਮ ਹੋ ਗਿਆ। ਦ ਕੰਪਾਊਂਡ ਫੋਰਮਡ ਬਾਈ ਦ ਟਰਾਂਸਫਰ ਆਫ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨਸ। ਅਤੇ ਉਹ ਕੰਪਾਊਂਡ ਜਿਹੜੇ ਟਰਾਂਸਫਰ ਆਫ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨ ਨਾਲ ਬਣਦੇ ਆ ਫਰੋਮ ਮੈਟਲਸ ਟੂ ਨੋਨ ਮੈਟਲਸ। ਮੈਟਲ ਤੋਂ ਨੋਨ ਮੈਟਲ ਤੱਕ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨ ਦੀ ਟਰਾਂਸਫਰ ਨਾਲ ਜਿਹੜੇ ਕੰਪਾਊਂਡ ਬਣਦੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਆਇਨਿਕ ਕੰਪਾਊਂਡ ਜਾਂ ਫਿਰ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਵੇਲੈਂਟ ਕੰਪਾਊਂਡ। ਇੱਥੇ ਸੋਡੀਅਮ ਕੋਲ ਇੱਕ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨ, ਸੋਡੀਅਮ ਨੇ ਆਪਣਾ ਇੱਕ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨ ਕਲੋਰੀਨ ਨੂੰ ਡੋਨੇਟ ਕਰਤਾ, ਅਤੇ ਕਲੋਰੀਨ ਨੇ ਐਕਸੈਪਟ ਕਰ ਲਿਆ, ਅਤੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇੱਕ ਕੰਪਾਊਂਡ ਬਣ ਗਿਆ, ਇਹਨੂੰ ਆਇਨਿਕ ਕੰਪਾਊਂਡ ਕਹਿੰਦੇ ਆ। ਪ੍ਰੋਪਰਟੀਜ਼ ਆਫ ਆਇਨਿਕ ਕੰਪਾਊਂਡਸ, ਆਇਨੀ ਯੌਗਿਕਾਂ ਦੇ ਗੁਣ। ਫਸਟ ਫਿਜ਼ੀਕਲ ਨੇਚਰ, ਭੌਤਿਕ ਅਵਸਥਾ। ਇਹ ਸੋਲਿਡ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਹਾਰਡ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਅਤੇ ਜਨਰਲੀ ਬ੍ਰਿਟਲ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਬ੍ਰਿਟਲ ਮੀਨਸ ਕਿ ਈਜ਼ੀਲੀ ਬ੍ਰੇਕੇਬਲ, ਬ੍ਰੇਕ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਸੈਕਿੰਡ ਮੈਲਟਿੰਗ ਐਂਡ ਬੋਇਲਿੰਗ ਪੁਆਇੰਟ, ਪਿਘਲਾਓ ਅਤੇ ਉਬਾਲ ਦਰਜੇ। ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਮੈਲਟਿੰਗ ਅਤੇ ਬੋਇਲਿੰਗ ਪੁਆਇੰਟ ਹਾਈ ਹੁੰਦਾ। ਆਇਨਿਕ ਕੰਪਾਊਂਡਸ ਦਾ ਮੈਲਟਿੰਗ ਐਂਡ ਬੋਇਲਿੰਗ ਪੁਆਇੰਟ ਹਾਈ ਹੁੰਦਾ। ਥਰਡ ਸੋਲਿਬਿਲਿਟੀ, ਘੁਲਣਸ਼ੀਲਤਾ। ਆਇਨਿਕ ਕੰਪਾਊਂਡਸ ਵਾਟਰ ਵਿੱਚ ਸੋਲਿਊਬਲ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਬਟ ਨਾਟ ਇਨ ਕੈਰੋਸੀਨ ਐਂਡ ਪੈਟਰੋਲ। ਫੋਰਥ ਕੰਡਕਸ਼ਨ ਆਫ ਇਲੈਕਟ੍ਰੀਸਿਟੀ, ਬਿਜਲੀ ਦਾ ਚਾਲਣ। ਦੇ ਕੰਡਕਟ ਇਲੈਕਟ੍ਰੀਸਿਟੀ ਇਨ ਮੋਲਟਨ ਸਟੇਟ ਐਂਡ ਸੋਲਿਊਸ਼ਨ ਫੋਰਮ। ਜੇ ਮੋਲਟਨ ਸਟੇਟ ਮਤਲਬ ਪਿਘਲੇ ਹੋਣਗੇ, ਜਾਂ ਫਿਰ ਸੋਲਿਊਸ਼ਨ ਫੋਰਮ ਮਤਲਬ ਵਾਟਰ ਵਿੱਚ ਡਿਜ਼ੋਲਵ ਕੀਤੇ ਹੋਣਗੇ, ਉਹ ਐਕੁਅਸ ਸੋਲਿਊਸ਼ਨ ਹੋਊਗਾ, ਉਦੋਂ ਤਾਂ ਉਹ ਇਲੈਕਟ੍ਰੀਸਿਟੀ ਕੰਡਕਟ ਕਰਨਗੇ ਬਟ ਨਾਟ ਇਨ ਸੋਲਿਡ ਸਟੇਟ। ਸੋਲਿਡ ਸਟੇਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਇਲੈਕਟ੍ਰੀਸਿਟੀ ਨਹੀਂ ਕੰਡਕਟ ਕਰ ਸਕਦੇ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਦੇ 'ਚ ਆਇਨਸ ਦੀ ਮੂਵਮੈਂਟ ਚਾਹੀਦੀ ਹੁੰਦੀ ਆ, ਅਤੇ ਸੋਲਿਡ ਸਟੇਟ ਵਿੱਚ ਆਇਨਸ ਹੁੰਦੇ ਜਿਹੜੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਪੋਜੀਸ਼ਨ ਫਿਕਸ ਹੁੰਦੀ ਆ।